the code. Today's class we are going to discuss how to push the code, okay, through command prompt. Yesterday we had pushed the code into GitHub remote repository through Eclipse we did. So today we will do through Eclipse command prompt. Okay. So let's create a project. Let's create a project in Eclipse first. We will create a project and we will create this new project and we will push this code into remote repository. Okay. What is the project it created? Okay. Scroll. So we have created a project name as Sudhakar. Okay. So this let's see the project path. So Sudhakar with right click ichi properties. Resources. Right. Okay, copy that location. So this is our project folder path. Okay. So let's copy this one and we will go to that location. So let's go to command the Eclipse folder location only. Okay, wait. So this is the project folder. Okay. If you see, Eclipse workspace backend. Eclipse workspace में click check. So there are so many projects under Eclipse workspace, and we are navigating to Sudhakar folder. Okay. So that is the project folder we have created. Let's go into that. So here we need to start Git bash. Okay. Right click and click on Git bash. Initially, it's software install. GitHub install. Okay. Okay. How to install Git bash? I will tell you later. So let's right click and go to the. So 1 second. Right click చేసింది. So మీ systems లో git bash అనే సాఫ్ట్వేర్ ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటే git bash git bash. Once you install git bash in your system, you will get these options. So we have to click on అదేంటిది git bash here. So git bash అనే దాని మీద క్లిక్ చేయాలి. ఓకేనా? Okay, right click on that git bash here. So maximize this one. సో ఇప్పుడు మనం సుధాకర్ అనే ఫోల్డర్ లో ఉన్నాం ఇక్కడ. ఓకేనా? సో ఈ సుధాకర్ అనే ఫోల్డర్ లో ఫస్ట్ వీ హ్యావ్ టు క్రియేట్ లోకల్ రిపాజిటరీ. ఓకేనా? సో టు క్రియేట్ లోకల్ రిపాజిటరీ ఎక్లిప్స్ లో యూఐ లో రిపాజిటరీ ఎలాగైతే క్రియేట్ చేసామో, సో కమాండ్ ప్రాంప్ట్ నుండి వెళ్ళి లోకల్ రిపాజిటరీ మనం ఫస్ట్ క్రియేట్ చేయాలి. ఓకేనా? సో లెట్స్ క్రియేట్ ఏ లోకల్ రిపాజిటరీ by using command as git init and local repository name you can create .git and automatic. Git init and enter కొట్టమేనా repository name ఏమీ ఇక్కర్లేదు. Okay, so git init అని enter కొడితే చాలు మీకు. ఓకేనా? So let's enter that one. So .git folder has been created. So మీరు వెళ్ళి చెక్ చేస్తే సార్ బ్యాక్ వచ్చి మళ్ళీ అది. సో .git అనే ఈ ఫోల్డర్ క్రియేట్ అయింది. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ యువర్ లోకల్ రిపాజిటరీ. ఓకేనా? సో మీ ప్రాజెక్ట్ ఫోల్డర్ లో జరిగిన ప్రతి చేంజెస్ ఇట్ విల్ ట్రాక్ బై .git. సో మీరు ఏదైనా కొత్త ప్యాకేజ్ క్రియేట్ చేసిన ఎవ్రీథింగ్ ఇట్ విల్ గో ఇన్ టు దట్ లోకల్ రిపాజిటరీ అన్నమాట. సో నౌ లెట్స్ గో టు క్రియేట్ ఎ ప్యాకేజ్ అండ్ వి విల్ డూ దట్ వన్. నో ఇక్కడ నుండి కదా యూఐలో.
So we'll create a package src test java expanded. Okay, let's create a package. So many of the package we will create, and we will create a Java class file. Okay, right now my package, my project, it contains sample project and one more another packages. All this code I want to upload into some repository. Okay, now let's go to the git bash tool. Git bash tool loki ellandi. Okay, ఇప్పుడు మనం ఇందాక లోకల్ రిపాజిటరీ క్రియేట్ చేసాం. ఓకేనా? సో నౌ నెక్స్ట్ కమాండ్ మీరు చెక్ చేయాల్సిన కమాండ్ ఏంటంటే గిట్ స్టేటస్. ఓకేనా? గిట్ స్టేటస్ కమాండ్ కొట్టండి. GIT STATUS. సో గిట్ స్టేటస్ కొడితే ఆ రెడ్ కలర్ లో ఉన్నాయి చూసారా, అవన్నీ మన ప్రాజెక్ట్ రూట్ ఫోల్డర్స్ అన్నమాట. అంటే మన ప్రాజెక్ట్ లో ఉన్న ఫోల్డర్స్ అవి. డాట్ ప్రాజెక్ట్, డాట్ సెట్టింగ్స్, form.xml, SRC, టార్గెట్, ఆల్ దీస్ ఫోల్డర్స్ ఆర్ అవైలబుల్ అండర్ సుధాకర్ అనే ఈ ప్రాజెక్ట్ ఫోల్డర్ లో ఉన్నాయి అవన్నీ. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు అవి ఏ కలర్ లో ఉన్నాయి? అదంతే వస్తుంది కమాండ్ ప్రాంప్ట్. Alright. So now we are able to see everything. Okay. సో ఇప్పుడు నేను గిట్ స్టేటస్ అని కొట్టంగానే ఆ సుధాకర్ అనే ఫోల్డర్ లో ఏమేమి ప్రాజెక్ట్ ఫోల్డర్స్ ఉన్నాయో అవన్నీ రెడ్ కలర్ లో కనబడుతున్నాయి. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ లోకల్ రిపాజిటరీ క్రియేట్ చేసిన తర్వాత మనకి నెక్స్ట్ టాస్క్ ఏంటి? కమిట్ అండ్ పుష్. ఓకేనా? సో లెట్స్ రన్ ద కమాండ్ గిట్ కమిట్. స్టేజింగ్ ఏరియా యాడ్ చేయాలి. స్టేజింగ్ ఏరియా యాడ్ చేయాలి. గిట్ కమిట్ కదా? యాడ్ అయ్యాక కమిట్. రైట్ మర్చిపోయింది. సో నౌ వీ నీడ్ టు పుష్ దిస్ కోడ్ ఇంటూ లోకల్ రిపాజిటరీ. సో లోకల్ రిపాజిటరీలోకి వెళ్ళాలి అంటే గిట్ యాడ్ డాట్ కదా. సో గిట్ యాడ్ డాట్ అన్నారు అనుకోండి. సో మనం సుధాకర్ అనే ఫోల్డర్ లో ఉన్న ప్రతి ఫోల్డర్స్ అన్ని ఇట్ విల్ గో ఇంటూ లోకల్ రిపాజిటరీ అని అర్థం. డాట్ అంటే ఆల్ ఫైల్స్ అండ్ ప్రాజెక్ట్ ఫోల్డర్స్ అని అర్థం. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు ఎంటర్ కొట్టండి. సో వన్ సెకండ్ గిట్ యాడ్ డాట్ అని కొట్టంగానే ఇప్పుడు ఆ రెడ్ కలర్ లో ఉన్న ఫోల్డర్స్ అన్ని ఓకేనా డాట్ గిట్ అనే రిపాజిటరీలోకి వెళ్ళిపోయినాయి అని అర్థం. సో ఇప్పుడు మళ్ళీ మనకు తెలియాలి అనుకోండి గిట్ స్టేటస్ అనుకుంటాం. చూసారా, ఇంతకు ముందు ఆ ప్రాజెక్ట్ ఫోల్డర్స్ అన్ని రెడ్ లో ఉన్నాయి, అంటే ఆ ఫైల్స్ అవన్నీ లోకల్ రిపాజిటరీలోకి వెళ్ళలేదని అర్థం. ఓకేనా? ఫస్ట్ మనం ఒకసారి పైకి వెళ్ళండి. సో ఫస్ట్ మనం గిట్ యూనిట్ అనగానే డాట్ గిట్ అనే ఒక ఫోల్డర్ క్రియేట్ అయింది. దట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ యువర్ లోకల్ రిపాజిటరీ. ఫస్ట్ పాయింట్. నెక్స్ట్ గిట్ స్టేటస్ అనగానే సుధాకర్ అనే ఫోల్డర్ లో ఏ ఫోల్డర్స్ లోకల్ రిపాజిటరీలకు మూవ్ అవ్వాలో అవన్నీ రెడ్ కలర్ లో చూపిస్తా ఉన్నాయి మనకి. ఓకేనా? సో ఎప్పుడైతే నేను గిట్ యాడ్ డాట్ అన్నానో ఈ రెడ్ కలర్ లో ఉన్న ప్రతి ప్రాజెక్ట్ ఫోల్డర్స్ అన్ని డాట్ గిట్ అనే లోకల్ రిపాజిటరీలోకి వెళ్ళిపోయినాయి అని అర్థం. ఓకేనా? దోస్ ఆల్ ఫైల్స్ ఇట్ హ్యాస్ సక్సెస్ఫుల్లీ మూవ్డ్ ఇంటూ డాట్ గిట్. సో వన్స్ లోపలికి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత డాట్ గిట్ అనే లోకల్ రిపాజిటరీలోకి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత వీఆర్ చెకింగ్ గిట్ స్టేటస్. ఫైల్స్ అన్ని గ్రీన్ కలర్ లో చూపిస్తున్నాయి. ఓకేనా? పాయింట్ క్లియరా? పాయింట్ క్లియర్ కదా? సో మీకు ఇంకొకసారి మీకు డిఫరెన్స్ చెప్పడానికి లెట్స్ క్రియేట్ వన్ మోర్ ప్యాకేజ్ ఇన్ ద ప్రాజెక్ట్. ఎక్లిప్స్ లోకి వెళ్ళి మళ్ళీ ఇంకొక ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేయండి, ఇంకొక ప్యాకేజ్ క్రియేట్ చేయండి, sample1 అని. SRC టెస్ట్ జావాలో we'll create one more new package, sample1. నార్మల్ ప్రాజెక్ట్ కూడా చేయొచ్చు. ఓకే, సో sample1 లో ఒక జావా క్లాస్ ఫైల్ క్రియేట్ చేయండి, test1 అని. ఓకే, ఫినిష్. సో ఇప్పుడు ఈ sample1 అనే ఈ ఫోల్డరు, test1 అనే ఫోల్డరు రెడ్ లో ఉంటుందా, గ్రీన్ లో ఉంటుందా? రెడ్ లోనే ఉండాలి కదా. ఒకసారి చెక్ చేద్దామా? ఓకే, గిట్ స్టేటస్ అని కొట్టండి. అవి రెడ్ లోనే చూపిస్తున్నాయా?
sample1 అనే ఈ ఫోల్డరు అందులో ఉన్న క్లాస్ ఫైల్స్ అన్ని ఇంకా మూవ్ కాలేదు. ఎందుకంటే మనం ఇందాక గిట్ యాడ్ డాట్ అని కొట్టాను అనుకోండి, మళ్ళీ వెళ్ళిపోతాయి. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు గిట్ యాడ్ డాట్ అని కొట్టండి. ఇప్పుడు యాడ్ డాట్ ఎంటర్. సో ఇప్పుడు ఏం జరిగినాయి, ఆ ఫైల్స్ అన్ని లోకల్ రిపాజిటరీలోకి వెళ్ళిపోయినాయి. గిట్ స్టేటస్ అని కొడదాం. సో అవన్నీ గ్రీన్లోకి వెళ్ళిపోయినాయి అన్నమాట. ఓకేనా? సో అది ఇంకొక ప్యాకేజ్ క్రియేట్, మళ్ళీ sample2 అనే ప్యాకేజ్ క్రియేట్ చేసి, అంటే మీరు ఎప్పుడు కోడ్ మూవ్ చేయాలన్నా లోకల్ రిపాజిటరీలోకి, ఓకేనా, గిట్ యాడ్ డాట్ అన్నారనుకోండి, మీరు క్రియేట్ చేసిన ఈ ఫైల్స్ అన్ని డాట్ గిట్ అనే రిపాజిటరీ ఫోల్డర్లోకి వెళ్ళిపోతాయి. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు చూద్దాం. ఇప్పుడు మనం sample2 అనే ఈ ప్యాకేజ్ క్రియేట్ చేసాం. ఈ ప్యాకేజ్లో test2.java క్లాస్ ఫైల్ ఉంది. ఇది గ్రీన్లో ఉంటుందా, రెడ్లో ఉంటుందా? రెడ్లో ఉంటుందా? ఒకసారి చెక్ చేద్దాం. గిట్ స్టేటస్ రెడ్లో ఉంది కదా. సో నౌ అంటే రెడ్లో ఉందంటే ఏంది, దోస్ ఫైల్స్ ఆర్ నాట్ మూవ్డ్ ఇన్ టు లోకల్ రిపాజిటరీ. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దామంటే గిట్ యాడ్ డాట్ అన్నాం. ఓకేనా? ఓకే. సో దోస్ ఫైల్స్ ఆర్ మూవ్డ్ ఇన్ టు లోకల్ రిపాజిటరీ. సో ఇప్పుడు మనం గిట్ స్టేటస్ కొడదాం. రైట్. సో నౌ ఆల్ మై ఫైల్స్ ఆర్ అవైలబుల్ ఇన్ లోకల్ రిపాజిటరీ. లోకల్ రిపాజిటరీలో ఉన్నాయి. ఇప్పుడు లోకల్ రిపాజిటరీలో ఉన్న ప్రతి ఫైలు, ఓకేనా, ఐ వాంట్ టు మూవ్ ఇన్ టు రిమోట్ రిపాజిటరీ కదా. సో ఇప్పుడు మనం నెక్స్ట్ రన్ చేయాల్సిన కమాండ్ గిట్ పుష్ కదా, గిట్ కమిట్. సో ఇప్పుడు నాకు లోకల్ రిపాజిటరీలో సేవ్ అయ్యి, ఇంకా లోకల్ రిపాజిటరీలోకి వెళ్ళి ఉన్నాయి, కానీ ఎప్పుడైతే నేను గిట్ కమిట్ అని కొడతానో ఆ ఫైల్స్ అన్ని ఆ ఫోల్డర్లో పర్మనెంట్గా సేవ్ అయ్యి ఉంటాయి. ఓకేనా? గిట్ కమిట్ కొట్టకపోతే ఆ ఫోల్డర్స్ అన్ని సేవ్ అయినట్టు కాదనమాట. ఓకేనా? గిట్ కమిట్ కొట్టంగానే మనం ఈ ఫైల్స్ అన్ని సక్సెస్ఫుల్ గా లోకల్ రిపాజిటరీలో సేవ్ అయిపోయినాయి అని అర్థం. ఓకే, లెట్స్ రన్ గిట్ కమిట్ కమాండ్. సో గిట్ కమిట్ కమాండ్ కొట్టాలంటే ఇలా మనం రాయాలి, గిట్ కమిట్ -m అండ్ కామెంట్ మెసేజ్ వీ హ్యావ్ టు రైట్ లైక్ దిస్. ఓకే, ఎంటర్ కొట్టాలి. సో క్రియేటెడ్ నోడ్ అంటే ఇవన్నీ మనకి ఈ కమిట్ సక్సెస్ఫుల్ గా ఎగ్జిక్యూట్ అయింది. ఇప్పుడు మనకి ఇవన్నీ ఉన్నాయి. గిట్ స్టేటస్ కొట్టి చూద్దాం. సో ఏంది, ఓకే. ఇప్పుడు మనకి ఇవన్నీ గిట్ స్టేటస్ కొడితే ఓకే, ఈ ఫైల్స్ అన్ని సక్సెస్ఫుల్ గా కమిట్ మనకి లోకల్ రిపాజిటరీలో అవైలబుల్లో ఉన్నాయని అర్థం. ఇప్పుడు సో ఇక్కడితో మనకి లోకల్ రిపాజిటరీ టాస్క్ అయిపోయింది. ఇంకా ఎవ్రీవన్ ఈజ్ క్లియర్. ఓకేనా? సో మీరు గిట్ కమిట్ ఎప్పుడైతే కొట్టారో ఈ ఫైల్స్ అన్ని మీకు మీ లోకల్ రిపాజిటరీలో పర్మనెంట్ గా సేవ్ అయ్యి ఉన్నాయి. నెక్స్ట్ టాస్క్ ఏంది, ఇప్పుడు మనం రిమోట్ రిపాజిటరీ క్రియేట్ చేయాలి. ఓకేనా? లెట్స్ గో టు ద UI అండ్ వి విల్ క్రియేట్ ఎ రిమోట్ రిపాజిటరీ. ఒక కొత్త ఫోల్డర్ ఏదో. సో రిపాజిటరీస్ లోకి వెళ్ళి న్యూ రిపాజిటరీ, ఎస్, క్రియేట్ ఏ రిపాజిటరీ నేమ్. సేమ్ నేమ్, డిస్క్రిప్షన్ కూడా ఇవ్వండి, బెస్ట్ ప్రాక్టీస్ అది. ఓకే, క్లిక్ ఆన్ క్రియేట్ రిపాజిటరీ. ఓకే, అలా అవుతుంది. సో ఇప్పుడు మనకి రిమోట్ రిపాజిటరీ URI ఏంటి, అది Sudhakar 123.git అనే రిమోట్ రిపాజిటరీ URI క్రియేట్ అయ్యింది. ఓకేనా? నౌ ఐ వాంట్ టు మూవ్ మై కోడ్ ఇన్ టు దిస్ వన్. ఓకేనా? సో ఇక్కడ మనకు ఆల్రెడీ కనపడుతున్నాయి గిట్ హబ్ కమాండ్స్. చూడండి, ఇక్కడ మనకు కనపడుతుంది. మనం ఎక్కడ దాకా రన్ చేసాం ఇప్పటిదాకా, గిట్ కమిట్ -m ఫస్ట్ కమిట్ అంటే మన చేంజెస్ అన్ని లోకల్ రిపాజిటరీలో సేవ్ అయ్యి ఉన్నాయి. ఓకేనా? సో ఇక్కడికి నెక్స్ట్ ఒక నిమిషం, గిట్ రిమోట్ యాడ్ ఆర్ అక్కడికి పడండి ఒకసారి, ఒక నిమిషం. గిట్ బ్యాష్ లోకి వెళ్ళండి. సో మన బ్రాంచ్ నేమ్ ఏముంది సుధాకర్ ప్రక్కన,
మాస్టర్ అని ఉంది. గుర్తుపెట్టుకొని దాన్ని ఏమంటారంటే మెయిన్ బ్రాంచ్ నేమ్ అంటారు. మెయిన్ బ్రాంచ్ నేమ్ ఏముంది అక్కడ, మాస్టర్ అని ఉంది. అది గుర్తుపెట్టుకుంది, అది ఎందుకనే చెప్తాను. ఒక్కసారి యూఐలోకి వెళ్ళండి. అదే గిట్ హబ్ కమాండ్స్ లో. సో ఇప్పుడు మనం గిట్ రిమోట్ యాడ్ ఆరిజిన్, యాడ్ అనే ఇక్కడ ఆరిజిన్ కాడ మాస్టర్ అని పెట్టాలి కదా. గిట్ రిమోట్, ఒక నిమిషం, రైట్. ఇప్పుడు మనం నెక్స్ట్ కమాండ్ గిట్ కమిట్ తర్వాత మనం బ్రాంచ్ వద్దు ఇది కన్వర్ట్ చేస్తేనే యాడ్ అవుతుంది, మెయిన్ లోకి వెళ్ళాలి. గిట్ బ్రాంచ్ హైఫన్ ఏం, ఒక్క నిమిషం. ఇప్పుడు మనం చేంజెస్ అన్ని అందులో ఉన్నాయి. మెయిన్ బ్రాంచ్ ఎందుకు క్రియేట్ చేస్తుంది, మాస్టర్ బ్రాంచ్ లో ఉన్నాయి. మాస్టర్ బ్రాంచ్ లో ఉన్నాయన్నీ రిమోట్ లోకి రావాలి. గిట్ రిమోట్ యాడ్ ఆరిజిన్ అని పెట్టాలి. ఇప్పుడు మన రిపాజిటరీ చేంజెస్ అన్ని అందులో ఉన్నాయి కదా. గిట్ రిమోట్ యాడ్ ఆరిజిన్, గిట్ పుష్, ఓకే. ఇప్పుడు నేను చెప్పినట్టు చేయండి. గిట్ రిమోట్ యాడ్ ఆరిజిన్ అని ఆ యూఆర్ఐ రీప్లేస్ చేయండి నోట్ ప్యాడ్ లో. ఆరిజిన్ ఒక నిమిషం సార్, ఇది మారింది సార్ గిట్హబ్. ఇక్కడ చూస్తే మనకు ఆరిజిన్ అనేది మెయిన్ అని వేసిస్తుంది. ఒక్క నిమిషం. గిట్ బ్రాంచ్ హైఫన్ ఎం, నేను చెప్పినట్టు చేయండి, నేను చెప్తాను. గిట్ రిమోట్ యాడ్, అది కాపీ చేయండి, కమాండ్ కాపీ చేస్తుంది. నోట్ ప్యాడ్ లో పేస్ట్ చేయండి. ఓకే, స్పేస్ ఇచ్చి విత్ ఇన్ డబుల్ కొటేషన్ లో మన రిపోజిటరీ యూఆర్ఐ పెట్టండి. అది కాదు సో సేమ్ ఆ కమాండ్ మనం రన్ చేయబోతున్నాం. గిట్ రిమోట్ యాడ్ ఆరిజిన్, డబుల్ కొటేషన్ అక్కర్లా, మర్చిపోయింది, అంతే కదా. సో లెట్స్ రన్ దిస్ కమాండ్, ఓకేనా. సో ఈ కమాండ్ రన్ చేద్దాం. రన్ అయిందా? ఓకే. సో మనము ఇప్పుడు దాని అర్థం ఏంటంటే, మన గిట్ కమాండ్ ఇట్స్ కనెక్టెడ్ విత్ దట్ యూఆర్ఐ అని అర్థం, ఓకేనా. మనం ఇప్పుడు రిపాజిటరీ యూఆర్ఐకి కనెక్ట్ అయ్యి ఉన్నాము అని అర్థం. మన చేంజెస్ అన్ని ఇప్పుడు ఎక్కడ ఉన్నాయి, మన మాస్టర్ రిపాజిటరీ నేమ్ ఏంటి, మాస్టర్ లో ఉన్నాయి. ఈ మాస్టర్ లో ఉన్నాయన్నీ ఆ రిమోట్ రిపాజిటరీ యూఆర్ఐలోకి వెళ్ళాలి అంటే మనం నెక్స్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయాల్సిన కమాండ్ అక్కడ పని చెప్పండి, అక్కడ పని. సో అవన్నీ కాపీ చేయండి, ఆ లాస్ట్ది అక్కడ మెయిన్ తీసేసి మాస్టర్ అని పెట్టండి. అర్థమైంది కదా. మన రిపాజిటరీ నేమ్ ఏంటి, మాస్టర్, అక్కడ బ్రాకెట్ లో చూపిస్తుంది. దీని తర్వాత పెట్టండి. అక్కడ ఎం క్యాపిటల్లో ఉందా, కన్సోల్లో చూడండి, స్మాల్లోనే ఉంది, రైట్. సో ఇప్పుడు మనం గిట్ పుష్ హైఫన్ యు ఆరిజిన్ మాస్టర్, ఓకేనా. సో ఇది ఓకే, లెట్స్ రన్ దిస్ కమాండ్. సో ఇప్పుడు మీకు లాగిన్ అడుగుతుంది, లాగిన్లోకి వెళ్ళండి. డబుల్ డాష్లు కూడా కాపీ. So all our code now is available in remote repository. Check చేద్దామా? Okay, let's go and check. Sample 1 2 3. So ఇంకొంచెం బ్యాక్ పండి, వచ్చిందా? రైట్. సో ఆల్ ద ప్రాజెక్ట్ కోడ్ ఈజ్ అవైలబుల్, ఓకేనా. ఒకసారి ఎక్లిప్స్ కన్సోల్లో పండి, గిట్ బ్యాష్ లోకి వెళ్ళండి. సో ఆ రైట్ క్లిక్ చేసేసి పైన టైటిల్ ఉంది కదా, సుధాకర్ అని, వర్క్ స్పేస్ / సుధాకర్ అని, అక్కడ పైన ఇంకొంచెం టైటిల్ మీద రైట్ క్లిక్ ఇవ్వండి ఒక్కసారి.
ఇదంతా ఒకేసారి కాపీ అవ్వాలంటే కంట్రోల్ కొట్టండి. ఇట్లా కాపీ అవ్వట్లేదు. మొత్తం సెలెక్ట్ చేసి కాపీ చేయొచ్చు. చేయొచ్చా? ఓకే ఓకే, ఏం లేదు, మన ప్రాసెస్ మనం ఏమేమి రన్ చేసామని వీళ్ళకి కంటెంట్ కాపీ. కాపీ అయిందా? రైట్ క్లిక్ చేసి కాపీ చేయాలి. రైట్ క్లిక్, కాపీ ఆల్ ఎక్కడుంది? సెలెక్ట్ ఆల్, రైట్. ఇప్పుడు టైటిల్ మీద ఓకే, కాపీ కొట్టండి. నోట్ ప్యాడ్లో ఒకటి క్రియేట్ చేసేయండి. ఫ్రెష్ నోట్ ప్యాడ్లో. అట్లా వద్దు. ఓకే, కానీ దీన్ని కూడా సేవ్ చేసి ఉంచండి. ఇప్పుడు మనం రన్ చేసిన సమయం. ఓకేనా? ఒకసారి పైన నుండి మొత్తం అబ్జర్వ్ చేద్దాం. పైకి వెళ్ళిపోండి. ఫస్ట్ గిట్ ఇనిట్ అనగానే ఏం జరిగిందో చెప్పండి. గిట్ ఇనిట్ కమాండ్ రన్ చేసాం కదా, ఏం జరిగింది మనకి? వీఆర్ ఇనిషియలైజింగ్ ద గిట్ అంటే లోకల్ రిపాజిటరీ డాట్ గిట్ అనే లోకల్ రిపాజిటరీ మన ప్రాజెక్ట్ ఫోల్డర్ లో క్రియేట్ అయింది. ఓకేనా? ఎందుకు క్రియేట్ అయింది లోకల్ రిపాజిటరీ? ఎందుకు క్రియేట్ చేసాం? దాని పర్పస్ ఏంటి? ఆల్ ప్రాజెక్ట్ ఫోల్డర్ చేంజెస్, వాట్ ఎవర్ ప్రాజెక్ట్ ఫోల్డర్స్ దట్ వీఆర్ క్రియేటింగ్, those all things it can be pushed into that .git folder అన్నమాట. ఓకేనా? అందులోకి మూవ్ అవ్వాలి అంటే మనం గిట్ init అని లోకల్ రిపాజిటరీ క్రియేట్ చేయాలి. సో లోకల్ రిపాజిటరీ గాట్ క్రియేటెడ్. ఓకేనా? ఒక్కసారి ఫోల్డర్లోకి వెళ్ళి చూపించండి. సో ఇక్కడ ఈ డాట్కి ఒకసారి డబుల్ క్లిక్ చేయండి. ఓపెన్ అయిందా లేదు? అదిగో ఇవన్నీ ఆటోమేటిక్ వచ్చేసినాయి బ్యాక్ కొడితే. ఓకేనా? ఇవన్నీ ఫైల్స్ అన్ని ఆటోమేటిక్ వస్తున్నాయి అనమాట. ఓకేనా? సో బ్యాక్ రండి. సో డాట్ గిట్ అనే ఈ లోకల్ రిపాజిటరీలో మన ఫోల్డర్స్ ఇవన్నీ ఆటోమేటిక్గా మూవ్ అయిపోతున్నాయి. ఓకేనా? నెక్స్ట్ గిట్ ఇనిట్ కొట్టంగానే నెక్స్ట్ మనం రన్ చేసిన కమాండ్ ఏంటి? నోట్ ప్యాడ్లో. సో గిట్ స్టేటస్ అని కొట్టాము అంటే మనకేం తెలిసింది? వెదర్ ద ఫైల్స్ మూవ్డ్ ఇంటూ ఇదేంది స్టేజింగ్ ఏరియా అన్నమాట. మనకి యూఐలో అన్స్టేజింగ్ ఏరియా, స్టేజింగ్ ఏరియా అని ఉన్నాయి. అన్స్టేజింగ్ ఏరియాలో ఉన్నవన్నీ రెడ్ కలర్లో కనపడుతున్నాయి అని అర్థం. ఓకేనా? ఇనీషియల్గా రెడ్ కలర్లోనే కనపడతాయి కదా. సో మనకి అన్స్టేజ్డ్ అని ఉంది కదా, అది రెడ్ కలర్లో కనపడుతున్నాయి అంటే ఇంకా స్టేజింగ్ ఏరియాకు మూవ్ కాలేదు కాబట్టి. ఓకేనా? ఎప్పుడైతే మనం గిట్ యాడ్ డాట్ అని కొట్టామో ఆ ఫైల్స్ అన్ని అన్స్టేజ్డ్ నుండి స్టేజింగ్కి మూవ్ అయినాయి అని అర్థం. పాయింట్ అర్థమైందా? సో యూఐలో అంటే మనం డ్రాగ్ చేస్తున్నాం. సో ఇక్కడ ఏంటంటే గిట్ స్టేటస్ కొట్టంగానే ఫైల్స్ అన్ని ఇనీషియల్గా అన్స్టేజ్డ్ ఏరియాలో ఉన్నాయని. స్టేజింగ్ ఏరియాలో టూ స్టేజెస్ ఉన్నాయి, ఒకటి అన్స్టేజ్డ్ ఏరియా, ఇంకోటి స్టేజింగ్ ఏరియా. సో ఇనీషియల్గా ఆల్ ద ఫైల్స్ వాట్ ఎవర్ యు ఆర్ క్రియేటింగ్ ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ దేర్ ఇన్ అవర్ అన్స్టేజ్డ్ ఏరియా. వెన్ ఎవర్ యు ఆర్ రన్నింగ్ గిట్ యాడ్ డాట్ ఫైల్ నేమ్, ఓకేనా? అది చెప్దాం. మనం ఎప్పుడైతే కొట్టామో ఆల్ ద ఫైల్స్ ఓకే వర్కింగ్ డైరెక్టరీలో ఉన్నాయన్నీ గిట్ యాడ్ అనగానే స్టేజింగ్ ఏరియాలోకి వచ్చేసినాయి అనమాట. ఒక నిమిషం, ఇది వద్దు, వాళ్ళకి అర్థమైపోతుంది నేను చెప్పేది. గిట్ కమిట్ స్టేజింగ్ ఏరియాలోకి వస్తుంది. ఈ డయాగ్రామ్ కొంచెం లోకల్ రిపాజిటరీ. ఓకే, సో ఎప్పుడైతే మనం వర్కింగ్ డైరెక్టరీలో గిట్ యాడ్ అనే కమాండ్ కొట్టానో ఓకేనా, అవన్నీ స్టేజింగ్ ఏరియాలోకి మూవ్ అయినాయి. సో స్టేజింగ్ ఏరియాలోకి మూవ్ అయినాయా లేదా చెక్ చేయాలంటే మళ్ళీ నేనేం చేయాలి? గిట్ స్టేటస్ కొట్టాలి. ఫైల్స్ కనుక గ్రీన్ కలర్లో ఉన్నాయంటే అర్థం ఏంటి? స్టేజింగ్ ఏరియాలో సక్సెస్ఫుల్గా లోడ్ అయినాయి అని అర్థం. సో స్టేజింగ్ ఏరియాలో ఉన్నాయన్నీ డాట్ గిట్ అనే లోకల్ రిపాజిటరీలో పడాలనుకో గిట్ కమిట్ అని కొట్టాలి. ఇప్పుడు నాకు ఫైల్ ఇక్కడ స్టేజింగ్ ఏరియాలో ఉన్నాయి కానీ ఆ ఫైల్స్ వచ్చి డాట్ గిట్ అనే ఫోల్డర్లో పడలేదు ఇంకా. ఎప్పుడైతే నేను గిట్ కమిట్ కమాండ్ రన్ చేశానో ఆల్ మై ఫోల్డర్స్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ ఇట్ విల్ మూవ్ ఇంటూ డాట్ గిట్ అనే ఫోల్డర్లోకి వెళ్ళిపోతాయి. ఓకేనా? సో ఇంటర్వ్యూస్లో నన్ను అడుగుతున్న కమాండ్స్ ఏందో చెప్తాను. వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ గిట్ కమిట్ అండ్ గిట్ పుష్ అని అంటున్నారు. గిట్ కమిట్ ఎప్పుడు రన్ చేస్తున్నాం? when the files are in staging area and if you want to push the code into local repository, we will run git commit command so that all files can be successfully moved into your local repository.
క్లియర్ అందరూ? ఓకే. సో ఎప్పుడైతే గిట్ కమిట్ రన్ చేశానో ఆల్ మై చేంజెస్ ఆర్ అవైలబుల్ ఇన్ లోకల్ రిపాజిటరీ. సో ఇప్పుడు నేను నా రిమోట్ రిపాజిటరీలోకి వెళ్ళాలి అంటే, ఓకేనా, నా రిమోట్ రిపాజిటరీలోకి వెళ్ళాలి అంటే నేను నెక్స్ట్ రన్ చేయాల్సిన కమాండ్ గిట్ పుష్. సో ఒకసారి నోట్ ప్యాడ్లోకి వెళ్ళండి. మనం రన్ చేసిన 2 కమాండ్స్ నోట్ ప్యాడ్లో రాసాం కదా. చివరిలోకి వెళ్ళండి. గిట్ కమిట్ కొట్టిన తర్వాత మనం రన్ చేసిన నెక్స్ట్ కమాండ్స్. మనం రన్ చేసిన గిట్ కమిట్ కొట్టిన తర్వాత మనం రన్ చేసిన కమాండ్ ఇది, గిట్ రిమోట్ యాడ్ ఆరిజిన్ అండ్ వాట్ ఎవర్ రిమోట్ రిపాజిటరీ యూఆర్ఐ. మీరు రిమోట్ రిపాజిటరీ యూఆర్ఐతో కనెక్ట్ అవ్వాలి కదా. మనకి ఇందాక ఒక ప్రాంప్ట్ వచ్చింది. సో సెక్యూర్ టోకెన్ నెంబర్ అది ఎంటర్ చేసింది. సో మీ కోడ్ ఏ రిపాజిటరీ యూఆర్ఐలోకి మీరు పుష్ చేయాలనుకుంటున్నారో ఈ కమాండ్ రన్ చేస్తే మీరు మీ రిమోట్ రిపాజిటరీ యూఆర్ఐతో కనెక్ట్ అవుతారు. ఓకేనా. రిమోట్ రిపాజిటరీ యూఐతో ఎలా కనెక్ట్ అవుతారు? ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్. ఇంకా గిట్ రిమోట్ యాడ్ ఆరిజిన్ అండ్ వీ హ్యావ్ టు స్పెసిఫై ద రిమోట్ యూఆర్ఐ. ఓకేనా. సో రిమోట్ యూఆర్ఐకి మనం కనెక్ట్ అయ్యాం. నెక్స్ట్, సో ఎప్పుడైతే రిమోట్ యూఆర్ఐ కనెక్ట్ అయ్యామో నెక్స్ట్ మనం రన్ చేసిన కమాండ్ ఏంటి? గిట్ పుష్ -u ఆరిజిన్ అండ్ వాట్ ఎవర్ ద మాస్టర్. మన బ్రాంచ్ నేమ్ ఏముంది అక్కడ? మాస్టర్ అని ఉంది. సో ఆల్ ద కోడ్ ఇట్ విల్ మాస్టర్ ఇప్పుడు మన చేంజెస్ అన్ని మాస్టర్ రిపాజిటరీ సుధాకర్ బ్రాకెట్లో అక్కడ మాస్టర్ అని ఉంది మన రిపాజిటరీ నేమ్. సో ఆ నేమ్ నేను స్పెసిఫై చేశాను. సో దట్ all the code it will move from local repository to remote repository. సో ఫైనల్ గా ఈ కమాండ్ రన్ గిట్ పుష్ అని ఈ కమాండ్ రన్ చేసినప్పుడే మీ రిపాజిటరీ నేమ్ ఏంటి? అక్కడ మాస్టర్ అని ఉంది. సో ఆ రిపాజిటరీలో, ఆ లోకల్ రిపాజిటరీలో ఉన్న చేంజెస్ అన్ని మీ రిమోట్ యూఆర్ఐ sudhakar123.git లోకి మూవ్ అయిపోయింది. ఓకేనా. సో ఇప్పుడు మళ్ళీ గిట్ స్టేటస్ అని చెక్ చేసుకున్న, ఇంకా గిట్ స్టేటస్ ఏం లేదు. ఇక గిట్ స్టేటస్ అనేది స్టేజింగ్ ఏరియాలోకి ఫైల్స్ మూవ్ అయినాయా లేదా అని చెక్ చేయడానికి. ఓకేనా. సో ఇంకొకటి చేద్దామా? ఇంకొక ప్యాకేజ్ ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేసి మళ్ళీ సేమ్ కమాండ్స్ రన్ చేద్దామా? ఓకే, లెట్స్ గో టు క్రియేట్ వన్ మోర్ ప్యాకేజ్ ఇన్ ద ప్రాజెక్ట్ ఫోల్డర్ src test java. sample3. Okay, create one more java class file. ఓకే, రైట్. నౌ sample3 అనే కోడ్ నా రిమోట్ యూఆర్ఐ లోకి రావాలి అంటే, ఓకేనా, లెట్స్ గో టు ద గిట్ బాష్. సో ఇప్పుడు నేను ఫస్ట్ రన్ చేయాల్సిన కమాండ్ ఏంటి? గిట్ యూనిట్. ఎందుకు? ఆల్రెడీ క్రియేట్ అయింది కదా మనకి లోకల్ రిపాజిటరీ. గిట్ స్టేటస్, అసలు ఫైల్ ఉన్నాయా లేదా, మనం కొత్తగా క్రియేట్ చేసిన ఫైల్స్ డిస్ప్లే అవుతున్నాయా లేదా. ఒక్క నిమిషం. గిట్ స్టేటస్ కొట్టిన తర్వాత ఫైల్స్ రెడ్ లో కనపడతాయా, గ్రీన్ లో కనపడతాయా? ఓకే, లెట్స్ రన్ దట్. sample3 రెడ్ లో కనపడుతుంది. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఐ వాంట్ టు మూవ్ దిస్. ఇది అంటే స్టేజింగ్ ఏరియాలో, అన్స్టేజింగ్ ఏరియాలో ఉందనే కదా ఇప్పుడు ఈ ఫైల్స్ అన్ని. సో ఈ ఫైల్స్ అన్ని నాకు స్టేజింగ్ ఏరియాలోకి డ్రాగ్ చేయాలనుకోండి. ఇప్పుడు నేను రన్ చేయాల్సిన కమాండ్ ఏంటి? గిట్ యాడ్ డాట్ కొట్టండి. సో నౌ ద ఫైల్స్ ఆర్ ఇన్ స్టేజింగ్ ఏరియా. నాకు అక్కడికి మూవ్ అయినాయా లేదా అనేది నాకు కన్ఫర్మేషన్ ఎలా? గిట్ స్టేటస్. లెట్స్ రన్ గిట్ స్టేటస్. ఫైల్స్ ఆర్ ఇన్ స్టేజింగ్ ఏరియా. సో ఇప్పుడు నాకు ఆల్రెడీ నేను రిమోట్ యూఆర్ఐ కింద కనెక్ట్ అయ్యాను కదా. గిట్ రిమోట్ యాడ్ ఆరిజిన్ అని ఆల్రెడీ నేను రిమోట్ యూఆర్ఐతో కనెక్ట్ అయ్యాను. ఒకవేళ మీరు కనెక్ట్ కాలేదనుకోండి, ఆ కమాండ్ రన్ చేయాలి. ఓకేనా. ఆల్రెడీ ఈ సెషన్ లో నేను ఆల్రెడీ కనెక్ట్ అయ్యి ఉన్నాను. ఇప్పుడు నాకు రన్ చేయాల్సిన నెక్స్ట్ కమాండ్ ఏంది? గిట్ పుష్. ఎందుకంటే నాకు ఆల్రెడీ ఇప్పుడు లోకల్ రిపాజిటరీలో ఫైల్స్ అన్ని ఉన్నాయి. సింపుల్ గా నా చేంజెస్ అన్ని మాస్టర్ లో ఉన్నాయన్నీ అందులోకి వెళ్ళాలి. ఓకే, గిట్ పుష్, గిట్ కమిట్, సారీ, గిట్ కమిట్ కొట్టిన తర్వాత స్టేజింగ్ ఏరియాలో ఉన్నాయన్నీ లోకల్ రిపాజిటరీలోకి వస్తాయి. ఓకే, లెట్స్ రన్ గిట్ కమిట్. సెకండ్ కమిట్ అని కూడా. So now my files, everything is available in local repository. సో ఇప్పుడు నేను రిమోట్ యూఆర్ఐ కనెక్ట్ అవ్వాలి అంటే నేను గిట్ పుష్ ఆరిజిన్, ఒకసారి అక్కడ చూపించండి.
ఆ కమాండ్. Add remote. అది గిట్ రిమోట్ యాడ్ ఆరిజిన్ అనేది మీరు ఒక్కసారి స్పెసిఫై చేస్తే చాలు. ఇందా కనెక్ట్ అయిపోయాము ఈ సెషన్ లో, Okay. మళ్ళీ రన్ చేయక్కర్లేదు. ఓకేనా, బికాజ్ యూ ఆల్రెడీ కనెక్టెడ్. నెక్స్ట్ కమాండ్ ఏముంది ఇప్పుడు మనకి, గిట్ పుష్. ఆ కమాండ్ కాపీ చేసుకోండి, కాపీ. సో జస్ట్ మనము మన రిపాజిటరీ నేమ్ అక్కడ బ్రాకెట్స్ లో ఏమన్నా ఉంది, మాస్టర్ అని ఉంది. సో జస్ట్ పేస్ట్ ఇట్ అండ్ ఎంటర్. సో నౌ let's go and verify in remote URI that sample3 has been available or not. Refresh. వచ్చిందో రాలేదా? దట్స్ ఇట్. ఓకేనా. సో ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ sample4 క్రియేట్ చేద్దామా ఇప్పుడు? ఓకేనా, లెట్స్ క్రియేట్ sample4 ఆర్ సమ్ txt ఫైల్, ఎనీథింగ్. sample3 లోకి వెళ్ళి క్రియేట్ చేయండి. ఆ ఫోల్డర్ లోకి వెళ్ళి ఒక ఫైల్ ఏదో ఒకటి క్రియేట్ చేసి, లేకపోతే txt ఫైల్ క్రియేట్ చేయండి. మీరు ఏది క్రియేట్ చేస్తే అది వస్తుంది. ఓకే, సో కిందకి వెళ్ళి ఓకేనా. ఇప్పుడు నాకు నా లోకల్ రిపాజిటరీలో ఈ ఫైల్ ఉందా లేదనా? లేదు కదా, రిమోట్ రిపాజిటరీలోనే ఉంది. నాకు ఇప్పుడు లోకల్ రిపాజిటరీలోకి రావాలి అంటే మనం నిన్న ఏం కమాండ్ రన్ చేసాం, పుల్ చేసాం. లెట్స్ రన్ సేమ్ కమాండ్, గిట్ పుల్ కమాండ్, సో దట్ ఆల్ చేంజెస్ ఇట్ విల్ కమ్ డైరెక్ట్లీ ఇంటు యువర్ లోకల్ రిపాజిటరీ. గిట్ పుల్ రన్ చేసి గిట్ పుల్ ఆరిజిన్ మాస్టర్. ఓకేనా. సో మనకి ఇప్పుడు మన లోకల్ రిపాజిటరీలోకి వచ్చేసినాయి అని అర్థం. ఓకేనా. సో ఎక్లిప్స్ లోకి వెళ్ళి చూద్దామా. ఓకే, లెట్స్ గో అండ్ రిఫ్రెష్ ఎక్లిప్స్ ఫోల్డర్. రిఫ్రెష్ చేయండి, రిఫ్రెష్ వచ్చిందా రాలేదా? అంతే, దట్స్ పుష్ పుల్. అర్థమైందా ఇప్పుడు మీకు అందరికి? ఓకేనా. సో ఇప్పుడు మనం ఇప్పుడు మీరు ఓపెన్ చేసిన డయాగ్రామ్ ఉంటుంది, డయాగ్రామ్ రైట్. సో మనం మన వర్కింగ్ డైరెక్టరీలో సుధాకర్ అనే ఫోల్డర్లోకి వెళ్ళి లోకల్ రిపాజిటరీ క్రియేట్ చేయాలి అంటే వాట్ ఈస్ ద కమాండ్ వి నీడ్ టు రన్? గిట్ init. సో డాట్ గిట్ అనే లోకల్ రిపాజిటరీ గాట్ క్రియేటెడ్. నెక్స్ట్ మనం ఏదైనా ప్యాకేజెస్ అవన్నీ క్రియేట్ చేస్తున్నాం. ఆ ప్యాకేజెస్ అన్ని ఇప్పుడు ఇనీషియల్ గా అన్స్టేజింగ్ ఏరియాలో ఉన్నాయో చెక్ చేయాలనుకోండి, గిట్ స్టేటస్ కొట్టంగానే మనం క్రియేట్ చేసిన ప్యాకేజెస్ అన్ని రెడ్ కలర్ లో చూపిస్తుంది. అవన్నీ స్టేజింగ్ ఏరియాలోకి రావాలి అంటే మనం రన్ చేస్తున్న కమాండ్ ఏంది, గిట్ యాడ్ డాట్. సో ఆల్ ఫైల్స్ అన్స్టేజింగ్ ఏరియా నుండి స్టేజింగ్ ఏరియాకి వచ్చేసింది. స్టేజింగ్ ఏరియాకి వచ్చేసిన తర్వాత లోకల్ రిపాజిటరీలోకి ఇంకా రాలా, డాట్ గిట్ అనే రిపాజిటరీ ఫోల్డర్లోకి రాలేదు. సో ఎప్పుడైతే మీరు గిట్ కమిట్ అని కొట్టారో, ఓకేనా, దోస్ ఫైల్స్ స్టేజింగ్ ఏరియా నుండి లోకల్ రిపాజిటరీలోకి వచ్చేసినాయి అని అర్థం. అంటే డాట్ గిట్ అనే ఆ ఫోల్డర్లోకి వెళ్ళిపోయినాయి అని అర్థం. సో వన్స్ గిట్ కమిట్ రన్ చేసిన తర్వాత మీరు గిట్ స్టేటస్ కొట్టారనుకోండి, ఆ ఫైల్స్ అన్ని గ్రీన్ కలర్ లో చూపిస్తున్నాయి. అంటే దోస్ ఫైల్స్ సక్సెస్ఫుల్లీ మూవ్డ్ ఇంటూ లోకల్ రిపాజిటరీ. రైట్. సో ఇప్పుడు నేను నా లోకల్ రిపాజిటరీలో కమిట్ అయిపోయింది. ఓకేనా, నా లోకల్ రిపాజిటరీలో ఆల్ మై కోడ్ ఈజ్ అవైలబుల్. ఓకేనా. సో నౌ ఐ వాంట్ టు పుష్ మై కోడ్ ఇంటూ రిమోట్ రిపాజిటరీ. సో మీరు రిమోట్ రిపాజిటరీకి కనెక్ట్ అవ్వాలి. ఒకసారి మన యూఐలోకి గిట్ హబ్ రిమోట్ కాదు, ఇక్కడ కదా మీరు లాగిన్ అవుతున్నారు. ఆశిష్ కమాండ్స్ చూపించండి. సుధాకర్ అక్కడికి వెళ్ళండి. మనం ఇందాక రిపాజిటరీస్ శాంపిల్ 1 2 3 మీద కొట్టండి. కమాండ్స్ అన్ని కనపడతాయి కదా ఒక చోట. క్రియేట్ చేసినప్పుడు. సో మనకి నెక్స్ట్ పాయింట్ లోకల్ రిపాజిటరీలో క్రియేట్ అయిన తర్వాత మనం రిమోట్ రిపాజిటరీ యూఐతో కనెక్ట్ అవ్వాలి. ఈ కమాండ్ చాలా మంది ఇంటర్వ్యూస్ లో చెప్పరు, ఇదే ఇంపార్టెంట్. ఓకేనా. ఆ కమాండ్ ఏంటి? గిట్ రిమోట్ యాడ్ ఆరిజిన్ అండ్ యూ హ్యావ్ టు స్పెసిఫై రిమోట్ యూఆర్ఐ.
ఇది కొడితేనే కదా మనకి ఆ యూజర్ ఐడి పాస్వర్డ్ టోకెన్ నెంబర్ అది ఎంటర్ అయ్యి ప్రాంప్ట్ అయ్యేది. సో మీరు ఈ కమాండ్ కొట్టకుండా గిట్ పుష్ చెప్పొద్దు మీరు ఎప్పుడు. ఓకేనా? వన్స్ యూ కనెక్టెడ్ టు యువర్ రిమోట్ URI, then you have to do git push command. So git push -u origin master. So whatever మీ రిపాజిటరీ చేంజెస్ అన్ని మీ మాస్టర్ రిపాజిటరీలో ఉన్నాయండి. గాట్ ద పాయింట్ ఎవ్రీవన్? ఇంతవరకు అర్థమైంది కదా? ఓకేనా? సో మిమ్మల్ని గిట్‌హబ్ ప్రాసెస్ చెప్పమంటారు. మన ఇన్స్టిట్యూట్లో ప్రీవియస్ బ్యాచెస్లో చాలా మంది ఓకేనా జాయిన్ అయిన తర్వాత చాలా మందికి జాబ్ పోయింది గిట్‌హబ్ కాడే. జాయిన్ అయిన తర్వాత చాలా మందికి ఓకేనా గిట్‌హబ్ ప్రాసెస్ చెప్పమంటే వాళ్ళు చెప్పరు. ఓకేనా? సో మీరు కమాండ్స్ మీకు ఫింగర్ టిప్స్ మీద ఉండాలి గిట్‌హబ్ అంటే. ఎందుకంటే మీరు ఎండ్ ఆఫ్ ద డే వాట్ ఎవర్ యూ కోడ్ దట్ యు ఆర్ డూయింగ్, యూ హ్యావ్ టు పుష్ యువర్ కోడ్ ఇంటూ రిమోట్ రిపాజిటరీ అనమాట. ఎండ్ ఆఫ్ ద డే మనం ప్రోగ్రామ్స్ అన్ని చేస్తాం, అవన్నీ రిమోట్ మీ గిట్‌హబ్లో వెళ్ళాలి. అంటే ఇది డైలీ యాక్టివిటీ. మార్నింగ్ ఏమో రాగానే పుల్ కొట్టాలి. సో అక్కడ ఉన్నాయన్నీ మీ ఎక్లిప్స్లో రిట్రీవ్ అవుతాయి. సో ఎండ్ ఆఫ్ ద డే వాట్ ఎవర్ ఫైల్స్ దట్ యూ హ్యావ్ వర్క్, యూ హ్యావ్ టు పుష్ ద కోడ్ ఇంటూ యువర్ థింగ్. ఓకేనా? సో ఎవ్రీవన్ ఈస్ క్లియర్ అప్ టు హియర్. ఓకే, 1 సెకండ్. ఓకే, నెక్స్ట్. సో ఇప్పటిదాకా మనము మాస్టర్ అనే అక్కడ నేమ్ ఏమని ఇచ్చాం సుధాకర్ పక్కన? మాస్టర్. మాస్టర్ అనేది డిఫాల్ట్ బ్రాంచ్ నేమ్ అన్నమాట. డిఫాల్ట్ బ్రాంచ్ నేమ్ ఏంటి? మాస్టర్. ఓకేనా? ఇప్పుడు మనము బ్రాంచెస్ అనే కాన్సెప్ట్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం. సో ఎండ్ టు ఎండ్ ఫ్లో అయిపోయింది. మనకి కోడ్ పుష్ చేయటం అర్థమైంది, పుల్ చేయటం అర్థమైపోయింది. ఓకేనా? ఇప్పుడు ఓకే, లెట్స్ క్రియేట్ ఏ బ్రాంచ్. ఓకేనా? ఒకసారి బ్యాక్ రండి, ఇక్కడ రండి. సో ఇప్పుడు మాస్టర్ నుండి ఓకే మాస్టర్ ఇప్పుడు నేను ఎక్కడున్నానని మాస్టర్లో ఉన్నానని అర్థం. ఓకేనా? నౌ ఐ వాంట్ టు క్రియేట్ ఏ బ్రాంచ్ నేమ్ యాజ్ ఏమని క్రియేట్ చేద్దాం? లోకల్ అని క్రియేట్ చేయండి. గిట్ బ్రాంచ్ ఓకే లోకల్ అని క్రియేట్ చేసాం. అక్కడ లేకపోతే గిట్ బ్రాంచ్ రవి అని కూడా క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు, మీ ఇష్టం. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు నేను క్రియేట్ చేసిన బ్రాంచ్ నేమ్ ఏంటి? బ్రాంచ్ నేమ్ లోకల్. ఓకేనా? సో ఓకే, ఇప్పుడు నేను ఓకేనా గిట్ చెక్అవుట్ అంటాను. గిట్ చెక్అవుట్ అంటే ఇప్పుడు నాకు అక్కడ బ్రాకెట్లో ఏమొస్తుంది? ఇప్పుడు ప్రజెంట్ నేను ఎక్కడున్నానని అర్థం? మాస్టర్లో ఉన్నానని అర్థం. ఓకేనా? ఇప్పుడు గిట్ చెక్అవుట్ లోకల్ అంటాను. చూడండి, ఇప్పుడు నేను నా సుధాకర్ అనే ఫోల్డర్లో ప్రతి చేంజ్ మాస్టర్లోకి వెళ్తాయా లోకల్లోకి వెళ్తాయా దాని ప్రకారం? ఓకేనా? సో నువ్వు డిఫాల్ట్ బ్రాంచ్ ఏమని చెప్పాను? మాస్టర్ అని చెప్పాను. ఇప్పుడు నీ డిఫాల్ట్ బ్రాంచ్ ఏంటి? లోకల్ బ్రాంచ్. ఓకేనా? సో నువ్వు ఇప్పుడు దేనికి కనెక్ట్ అయ్యి ఉన్నావని అర్థం? లోకల్కి కనెక్ట్ అయ్యి ఉన్నావని. ఇప్పుడు నేను ఏదైనా ఫైల్స్ ప్యాకేజెస్ క్రియేట్ చేశాను అనుకోండి, నా లోకల్ రిపాజిటరీలోకి వెళ్తాయి. ఓకేనా? లెట్స్ క్రియేట్ వన్ ప్యాకేజ్ ఇన్ ద ప్రాజెక్ట్ ఫోల్డర్. సో sample5 అనే ప్యాకేజ్ 4 అనే ప్యాకేజ్ క్రియేట్ చేద్దాం. sample4 అందులో test4.java క్లాస్ ఫైల్ క్రియేట్ చేద్దాం.